हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चॅनल. विद्यार्थी मित्रो, मागच्या सेशनमध्ये आपण ऑपरेशन्स ऑन सेटमधील इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अँड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेटच्या संदर्भात माहिती घेतली. आज आपण डिसजॉइंट सेट ही कन्सेप्ट अभ्यासणार. सो लेट्स स्टार्ट टू स्टडी डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट ही काय संकल्पना आहे लक्षात घ्या. इट A and B are two set. समजा A आणि B हे दोन असे सेट आहेत की ज्यांच्यामध्ये एकही कॉमन एलिमेंट नाही. लेट A and B are two sets and there is no common element in set A and B, then these sets are called disjoint set. पहा विद्यार्थी मित्रो, जर A आणि B असे दोन सेट असतील आणि या दोन्ही सेट मध्ये एकही एलिमेंट कॉमन नसेल तर त्या दोन सेटला डिसजॉइंट सेट असं म्हणतात. जसं की आपण इंटरसेक्शन ऑफ सेट मध्ये स्टडी केला की A आणि B या दोन सेट मधील कॉमन एलिमेंटचा सेटला आपण इंटरसेक्शन ऑफ सेट म्हणतो. परंतु इथे A आणि B या दोन्ही सेट मध्ये एक पण कॉमन एलिमेंट जर नसेल म्हणजे A इंटरसेक्शन B हा एम्प्टी सेट असेल तर त्यावेळेस त्या गिवन सेटला आपण डिसजॉइंट सेट असं म्हणतो. लेट्स स्टडी द एक्झाम्पल अबाउट दॅट. सपोज A is the set of A, B, C and B is the set of D, E, F. समजा A सेट मधील एलिमेंट ABC आहेत, B सेट मधील एलिमेंट D, F आहेत. By observing set A and B, we see that there is no common element in set A and B. A आणि B चे निरीक्षण केलं असता आपल्याला असं लक्षात येतं की सेट A आणि B यांच्यामध्ये एकही एलिमेंट कॉमन नाही. म्हणजेच या ठिकाणी A इंटरसेक्शन B जर तुम्ही घेतला तर तो एम्प्टी येतो, याच्यात एक पण एलिमेंट येत नाही, म्हणजेच 5. आणि अशा वेळेस सेट A and B यांना आपण डिसजॉइंट सेट असं म्हणतो. बाय वेन डायग्राम जर आपल्याला डिसजॉइंट सेट रिप्रेझेंट करायचा असेल तर तो आपण अशा पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकतो. समजा या ठिकाणी हा A सेट आहे, त्याच्यामधले एलिमेंट आहेत A, B आणि C आणि दुसरा सेट आहे D, E आणि F. या दोघं सर्कल जे आहेत सेट A आणि B हे एकमेकांना टच करत नाही किंवा इंटरसेक्ट सुद्धा करत नाही. का करत नाही? कारण त्यांच्यात एकही एलिमेंट कॉमन नाही. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन A and B, so they are not intersecting each other because A intersection B is 5, it is empty set. In this way, if the given sets having no common element in between them, then these sets are called as disjoint set. Union of two sets च्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. युनियन ऑफ टू सेट्स म्हणजे काय तर लक्षात घ्या. समजा A आणि B हे जर दोन सेट असतील, लेट A and B are two sets, then set of all elements of A and B is together called
union of set A and B. समजा A आणि B हे दोन सेट असतील तर या दोन्ही सेट मधील सर्व एलिमेंट्सच्या एकत्रित सेटला त्यांचा युनियन ऑफ सेट A and B असं म्हणतात. म्हणजे युनियन सेट हा दिलेल्या सेटच्या एकत्रित एलिमेंटचा सेट असतो. So let's study with example. If set A having the element 1, 2, 3, 4, 5 and set B having element 2, 4, 6, 8. Then the set A and B having two common elements 2 and 4. Rather than that, we have to write here a new set which holds all the elements of set A and B, including with the common element, and that is written as like that A union B. This is the notation of A union B set. Means A union B is represented as like that. So A union B contains all elements of set A and B. So we take here the element 1, 2, 3, 4, 5. These are the all elements of A. Now B set having 2, 4, but they are already taken here. So common element takes only once here. Remaining elements are 6 and 8. They are also we have to write here. Now the set A union B having all elements of A, all elements of B. That is A is the subset of A union B, B is also subset of A union B. A union B holds all elements of set A and B. Such set which having all the elements of both the sets, means sets A and set B, is called A union B set. Now how to represent this set? With the help of Venn diagram. So by using Venn diagram, this is the Venn diagram for A. Set A having element 1, 3, 5. 1, 3, 5. A and B both have two elements common, that is 2 and 4. So these are the intersecting circles. 2 and 4 are the common elements between these two sets. Remaining element of B are 6 and 8. This is the set B. Now we have to denote here A union B, and A union B is the set of all elements of A and B with the common element. So we have to shade here all the elements of A and B as like that. Means a complete shaded portion shows that a set A union B. या पद्धतीने आपण वेन डायग्रामच्या साहाय्याने A युनियन B सेट डिनोट करू शकतो. आता आपण प्रॉपर्टीज ऑफ युनियन ऑफ सेटच्या संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेऊया. सो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ युनियन ऑफ टू सेट्स आर एज लाइक दैट. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट A युनियन B इज इक्वल टू B युनियन A. म्हणजे A आणि B या दोन्ही सेटचं युनियन जे येतं तेच B आणि A या दोन्ही सेटचं युनियन येतं. A चं B सोबत घेतलं काय आणि B चं A सोबत घेतलं काय, त्या दोन्हीचं युनियन हे सेमच असणार आहे, कारण दोन्ही एलिमेंट जे आहेत दोन्ही सेटचे ते एकत्रितपणे युनियन सेट मध्ये येतात. त्याच पद्धतीने दुसरी प्रॉपर्टी काय पहा, इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन A युनियन B इज इक्वल टू D. जर A हा B चा उपसंच असेल, A हा B चा सबसेट असेल, म्हणजे याचे सर्व एलिमेंट B मध्ये येत असतील, तर त्यावेळेस A युनियन B हा B असतो, कारण B मध्ये याचे सर्व एलिमेंट होल्ड झालेले असतात, म्हणजेच A युनियन B इज इक्वल टू B असतो. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी आहे पहा,
A is the subset of A union B and B is the subset of A union B. Obviously असणारच आहे, कारण A युनियन B म्हणजे A आणि B दोघांचे एलिमेंट होल्ड करतं, त्याच्यामुळे A सुद्धा A युनियन B चा सबसेट असेल आणि B सुद्धा A युनियन B चा सबसेट असेल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे पहा, A युनियन A कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू U. आता आपल्याला माहिती आहे कोणताही सेट आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट सेट याच्यामध्ये एक पण एलिमेंट कॉमन नसतो, मात्र दोघांनी मिळून युनियन ऑफ जो युनिव्हर्सल सेट आहे तो तयार होतो. म्हणून A युनियन A कॉम्प्लिमेंट इज इक्वल टू U म्हणजे युनिव्हर्सल सेट. ही प्रॉपर्टी या ठिकाणी प्रूव्ह होते. फिफ्थ प्रॉपर्टी पहा, A युनियन A इज इक्वल टू A. कोणत्याही सेटची स्वतः सोबत युनियन केली म्हणजे त्याच्यात तेच एलिमेंट येतील, म्हणून A युनियन A इज इक्वल टू A. सिक्स्थ प्रॉपर्टी काय पहा, A युनियन फाय इज इक्वल टू A. आता फाय म्हणजे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मध्ये एक पण एलिमेंट नसतो, म्हणून त्याची कोणत्याही सेट सोबत जर आपण युनियन केली तर त्याच सेटचे एलिमेंट त्याच्यात येतील, म्हणून A युनियन फाय इज इक्वल टू A. या पद्धतीने आज आपण युनियन ऑफ टू सेट्स अँड प्रॉपर्टीज ऑफ युनियन ऑफ टू सेट्स यांचा स्टडी केला. तर विद्यार्थी मित्रो, आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.